اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور روزے سے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ تو یہ ہے کہ خود کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی لانے کی کوشش کی اور وہ الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار کو یاد ہو یا نہ ہو۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ تو یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، جبکہ درست مسئلہ تو یہ ہے تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے، جبکہ درست مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، جبکہ درست مسئلہ تو یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں گی۔ نمبر 1، یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ نمبر 2، یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ نمبر 3، یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے، جبکہ درست مسئلہ تو یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یا ڈر ہے کہ روزہ ہو تو گرگرا نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی گرگرا غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو، البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ تو یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ تو یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ نویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ،
माया खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के जरिए अंदर खींचा, जो कि ला मुहल्ला हल्क में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि मसलन इसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया, तो रोज़ा टूट जाएगा। 12वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जिस दिन सफ़र करना है उस दिन रोज़ा छोड़ सकते हैं। दुरुस्त मसला, अगर सुबह सादक के वक्त हालते सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादक के बाद सफ़र शुरू करना हो तो उस दिन का रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मुसाफत वाला सफ़र शुरू किया और अभी मुसाफर ही हों तो अगले दिन का रोज़ा छोड़ सकते हैं, और हालते सफ़र में जितने भी रोज़े छोड़े जाएं बाद में उनकी कज़ा करना होगी। 13वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज या किसी और दुरुस्त आर्जे या बगैर अज़र के रोज़ा छोड़ दे तो ये फदिया देना इसका मुतबादल है। दुरुस्त मसला, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। रोज़ा किसी बीमारी की बुनियाद पर तुर्क किया हो या बगैर किसी अज़र के, पहला मरहला ये है कि इस रोज़े के बदले एक रोज़ा कज़ा रखे। फिदिया सिर्फ उस सूरत में मुतबादल होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोज़ा रखने की कुदरत ना हो, ना ही आइंदा कुदरत मिलने की उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फ़ानी कहते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील बहार शरीयत या फ़ज़ान रमज़ान से देखें। 14वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि टूथ पेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, मुतलकन हर सूरत में टूथ पेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथ पेस्ट के ज़रात हलक से नीचे उतर गए तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इसी बिना पर रोज़े की हालत में टूथ पेस्ट करने से उलमाए कराम मना फरमाते हैं कि इसके ज़रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है। अगर ज़रात हलक से नीचे ना उतरें तब भी टूथ पेस्ट करना मकरूह है। 15वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोज़ा ख्वाह फ़र्ज हो, वाजिब या नफल, ख्वाह रमज़ान का अदा रोज़ा हो या कज़ा, इसके तोड़ने से कुफ़ारा लाजम होगा। दुरुस्त मसला, हर रोज़ा तोड़ने से कुफ़ारा लाजम नहीं होता, बल्कि सिर्फ रमज़ान का अदा रोज़ा तोड़ने से कुफ़ारा लाजम होता है, और इसकी भी मखसूस शराइत हैं जो कुतुब फ़क़्ह में मज़कूर हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रमज़ान का रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा लाजम नहीं होता और कुछ में कफ़ारा लाजम होता है। अलबत्ता क़ज़ा एक रोज़ा रखना हर सूरत में लाजमी है। 16वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह है। दुरुस्त मसला तो ये है कि रोज़े की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या कुल्ली करना, बल्कि बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं। हाँ, अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। 17वीं गलत फहमी, बाज़ लोग समझते हैं कि रोज़ा छूट जाए जब भी 60 रोज़े बतौर कफ़ारा के रखना होते हैं। दुरुस्त मसला, रोज़ा छोड़ देने पर इसकी सिर्फ कज़ा लाजम है, यानी एक रोज़ा कज़ा का बाद में रखना होगा। अलबत्ता बगैर अज़र शरई रोज़ा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में कज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करना होगी। 18वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि कुली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। दुरुस्त मसला तो ये है कि मुतलकन ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मसला ये है कि जब रोज़ादार होना याद हो, अगरचा पानी गलती से हलक से उतरा हो, रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोज़ादार होना याद ही ना हो तो अब अगरचा जानबूझकर पानी हलक से उतारे, रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बतौर ख़ता खाने पीने से रोज़ा टूट जाएगा। 19वीं और आखिरी गलत फहमी, बाज़ लोग समझते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोज़ा फ़र्ज नहीं। दुरुस्त मसला, अगर हामला और दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा रखने पर कादिर हो तो उस पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज है। हाँ, अगर रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का सही अंदेशा हो तो उस सूरत में वो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन जितने भी रोज़े छोड़ेगी वो बाद में कज़ा रखने होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यही थी आज की कुछ लोगों की गलतफहमियाँ जो मैंने इस वीडियो में दूर कर दी हैं। मज़ीद ऐसी इस्लामिक अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और रखें अपने प्यारों का ख्याल। दुआओं में याद रखिए।
دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔